الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والأجم محمد من يمشي على قدم محمد معروف جميعه محمد الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد هويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكلام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد كالآل والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على آلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكرهم لأنفسنا محمد شكره فضل على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الطبع مناجبه محمد رحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد يا والله لم يضل محمد دنيا ببعثته محمد الآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد بعث الناس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد لله ذو الإمام محمد للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصار وأصحابه وأحباب الجميع ثم إلى أرواح كاب سادتنا أولياء المقربين أهل المعنى البقي أهل الذنب الفرد أقدر أجمعين ثم إلى أرواح كاب سادتنا المقربين أهل هذه البلد أهل قلب مقدر السلام كلهم أجمعين سوسا تقدم في هذه الحارة من العلماء وأولياء الصالح المقربين صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب محمد بن حسين السقاف وأبيه وأمه ومشايخه وأقرانه وأصحابه وأخوان أخواته ثم إلى أرواح كافة المعالي كتبنا في وسنة كتبنا في مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب ومنظومة الصلوات والدعوات والنجاة كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم ودعوات ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا لقرأنا في هذا المجلس الإمام محمد البشيري صاحب البردة والإمام أبي زكريا يحيى النووي الدمشقي والحبيب أحمد بن هادي الحامد وكل من ذكر أسماءه من العلماء والإصلاح في هذا المقام في هذا المجلس أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكلماتهم وفاتهم دون آخر أن الله ببركتهم يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجات ولدينا جد مشايخنا جل إخوانا صاحب الأحباب من الدنيا والآخرة أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة ويختم لنا ولكم سر الخاتمة وعلانة الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا لمن أوصل بالشفاء محمد خالد كدافي بن محمد فجري وشريفة شفاء بنتي سيد أنيس بن عبد الله الحبشي وكل من أوصلنا بالشفاء إخوانا صاحب الأحباب
واشفيهم شفاء عاجلا يرزقون على أمها الذي من صالحة جانبة كل خير دافية بشر الملك المسلمين إلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه اللهم الخير وإنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحبايب معاشر الخبابات حاضرين حاضرات أخوان أخواتي jamaah majelis taklim di kediaman Habib Al-Barakah Muhammad bin Muhsin Assegaf, Majelis Taklim Kampung Waspada, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita dengan hari yang penuh berkah, tanggal 1 bulan Zulqa'dah. Selesai bulan Syawal kita lewati bersama. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dari segala bentuk pahala dan bentuk amal soleh dari kebaikan, termasuk lintasan-lintasan niat solehah sepanjang bulan Syawal, ya Rabb, Allah terima, Allah mencatat sebagai hasanat yang makbulah, yang diterima sisi Allah SWT. Dan apapun daripada dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, istri kita, termasuk lintasan kotor, lintasan pikiran yang salah pada diri kita sepanjang Syawal, ya Rabb, dan Kau maafkan dengan berkat baginda Rasulullah SAW, berkat para awliya salihin. Moga Engkau maafkan kami dan menjagakan kami, ya Allah, di bulan Zulqa'dah ini agar tidak melakukan dosa dan kesalahan, dan maafkan kami atas segala kesalahan itu dan dosa tersebut. Allahumma ighfir lana fima madha wa ahfadna fima bagi. Ya Allah, ampunilah dosa kami atas apa yang telah lewat dan jagakan kami atas apa yang masih tersisa dari hidup kami. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ikhwan, bulan Zulqa'dah ini kita bisa mengisinya dengan keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan bulan Syawal yang telah kita lewati bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin hadirat, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi rahimallahu taala anhu wa nafa'ana bi fidarin amin. Masih dalam pembahasan mengenai faslun fi jawazil la'an ashabil ma'asi ghaira muayyinina wal ma'rufin. Diperbolehkannya kita, sekali lagi diperboleh bukan berarti dianjurkan, boleh. Kalau boleh itu bukan dianjurkan. Diperbolehkannya kita untuk melaknat sekelompok orang yang melakukan kezaliman atau dosa-dosa tanpa menyebutkan pribadi nama mereka. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Pertama sedikit kami ingin bahas mengenai memahami makna kalimat diperbolehkan, ya. Jawaz boleh, kalau boleh itu boleh, belum tentu itu baik, belum tentu itu suatu yang bagus. Kalau memang itu suatu yang bagus, tentu kita akan dianjurkan, kita akan disunnahkan. Begitu juga kadang-kadang kita dapatkan dalam kehidupan ini ada suatu hal, lalu ulama atau katakanlah guru kita tidak ngelarang tapi tidak nganjurkan, tidak ngelarang tapi tidak pula nganjurkan. Maka dalam hal ini apa yang kita ambil sikap, jangan digawe ke. Tapi guru tidak ngelarang, ustaz tidak ngelarang. Kalau itu yang perbuatan itu baik, tentu dia akan nganjurkan, atau ada nilai lebih baik daripada melakukan. Tidak melakukan lebih baik ketimbang melakukan dalam hal itu. Guru tidak melarang, ustaz tidak melarang, ulama tidak melarang, tapi tidak ada yang menganjurkan untuk kita melakukan hal tersebut. Maka pastikan kalau itu perbuatan bukanlah perbuatan yang baik, benar-benar memiliki nilai tinggi. Sekedar boleh maknanya kurang lebih. Artinya kalau itu memang ada nilai plus yang tinggi, nilai agama yang tinggi, menguntungkan kita, keselamatan kita, tentu guru kita,
ulama kita akan menganjurkan kita melakukan hal tersebut. Atau boleh jadi membolehkan tapi tidak menganjurkan dengan pertimbangan kebaikannya dan mudaratnya lebih besar untuk wong yang seperti kita. Kalau kita ngawikannya, mudaratnya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Tapi ada orang-orang tertentu yang dibolehkan dan dianjurkan karena dia paham orang-orang lain itu yang mungkin orang sudah dia paham tahu tadi, bukan cuma dia diperbolehkan tapi disuruh karena orang itu mampu melakukan dengan baik sehingga dapat keberuntungan yang lebih banyak. Nah, ini masalah adab kepada guru, kepada ulama. Kita harus pandai-pandai menjaga hati ketika kita datang nanya sama kiai, mak manu kiai dengan urusan ini kalau anak ngawi kenyau. Oh jangan, jika jangan datang orang lain nanya dengan hal yang sama, urusan yang sama. Oh tak apa-apa kalau inti ngawi. Nah ngapa beda? Ngapa aku tak boleh, si anu boleh? Nah di sini kita perlu menjaga hati, husnudzon, sangka baik kepada mereka. Kita dengan kemampuan kita mungkin kiai lihat tidak tepat melakukan itu, atau boleh jadi ada hal yang lebih tepat untuk kita pilih, bukan hal itu tapi uang itu tepat untuk dia, seperti itu. Nah, balik masalah pembahasan ini tadi, ikhwan, yang telah kita baca dari minggu yang lalu, jawaz bab diperbolehkan fi faslin jawaz la'an sahibul ma'asi ghairu mu'ayyinina wal ma'rufin. Diperbolehkan, kalau diperbolehkan itu boleh, bukan berarti sunnah. Dan ini pun banyak juga perbuatan Rasulullah itu, ikhwan, ucapan Rasulullah termasuk dalam bab yang kita bahas itu sebatas artinya boleh. Memang apa yang dilakukan Rasulullah itu sunnah bagi kita, tapi tidak sesempit itu maknanya. Ada hal-hal yang dilakukan Rasulullah tapi tidak untuk kita ikuti, pertama yang memang sifatnya khususiyah untuk Rasulullah, macam wisol, menyambung puasa, tak makan buka, itu khususiyah untuk Rasulullah, kita tak boleh mengikuti. Menikah lebih dari 4, itu khususiyah untuk Rasulullah, kita tak boleh mengikuti. Kemarin sudah kita bahas melaknat orang yang dengan menyebut namanya, khususiyah. Kenapa? Rasulullah tahu orang itu sudah ditetapkan Allah meninggalnya tidak dalam keadaan Islam. Darah Rasulullah dibunuh oleh sahabat, Nabi tidak nyegah, Nabi tahu dan tidak mengatakan itu haram, itu tidak boleh, dibiarkan oleh Nabi, itu khususnya Nabi, dan banyak lagi. Nah, ada juga hal-hal yang kita dengar pernah dilakukan Nabi tapi bukan untuk kita ikuti, artinya sebatas boleh. Contohnya apa? Rasulullah SAW misal ini satu, pernah membangunkan seorang sahabat pakai kaki, Rasulullah, ini sahabat tidur, Rasul bangunkan pakai kaki pernah. Nah ini bukan berarti sunnah bangunkan pakai kaki, bangunkan pakai tangan. Mungkin kondisi saat itu Rasul dengan satu keadaan yang mungkin Rasulullah tidak bisa untuk merunduk atau membangunkan dengan tangannya. Jadi hal itu memang ada kejadian seperti itu. Jadi banyak lagi contoh-contoh kita pernah dengar Rasulullah pernah makan tegak misalnya. Ada alasan apa? Ada sebab apa? Itu sekadar maknanya boleh pada keadaan tertentu. Kadang-kadang boleh secara umum, tapi kadang-kadang boleh hanya pada hal-hal tertentu. Contoh minum air zam-zam. Nah di sini ulama ada yang mengatakan sunnah minum air zam-zam berdiri, tapi ada yang mengatakan bukan sunnah tapi boleh. Sunnah tetap duduk minum air zam-zam itu. Nah, ada orang salahnya, minum zam-zam jangan duduk tegak, jangan duduk. Nah, itulah salah pemahaman. Ya tetap asli hukum minum air zam-zam duduk, tapi diperbolehkan berdiri. Nah, ada memang sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri dengan alasan kalau kita berdiri kita bakal minum lebih banyak, dan memang disunahkan minum air zam-zam itu sebanyak-banyaknya itu. Jadi kita perlu pelajari yang seperti ini. Jangan langsung tapi Nabi ngawi ke. Model apa? Alasannya apa? Ada sebab apa? Boleh jadi itu suatu khususiyah untuk Rasulullah, atau memang Rasul melakukan itu. Yang banyak ikhwan, kadang-kadang Rasul melakukan itu waktu Mekah, tapi setelah Rasul hijrah ke Madinah, ada yang baru datang dari Allah mengatakan itu jangan digawikan lagi. Nanti hukum ada namanya nasikh mansukh. Hukum ini dihapus sudah. Hal ini tidak boleh dilanjutkan lagi. Bahkan dalam Al-Quran pun ada yang seperti itu. Nah ini perlu belajar. Ya perlu dipelajari. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Faslun hukiya Abu Ja'far an-Nuhas
an ba'dil ulama annahu qala idza la'ana al-insan ma la yastahiqu al-la'an falyubadir bi qawlihi illa an yakuna la yastahiq. Kita kemarin dengar bahwasannya kalau ada seorang melaknat orang lain dengan laknatan yang mana laknat itu tidak pas untuk orang itu, tidak pantas untuk dilaknat seperti itu. Ini orang baik, orang ini tidak melakukan keburukan separah yang kita sangka, lalu kita laknat. Hati-hati, tidak kena di dia laknat itu kenapa? Karena memang dia tidak pantas menerima laknat itu, orang baik-baik. Maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu di sini diceritakan dari Al-Imam Abu Ja'far Nuhas rahimahullah ta'ala, beliau ambil dari pandangan beberapa ulama, ba'dul ulama annahu qala, sesungguhnya idza la'ana al-insan ma la yastahiqu al-'an, kalau ada seorang melaknat manusia yang mana orang itu tidak pantas untuk dilaknat dengan laknatan yang diucapkan, agar dia selamat, agar dia selamat tidak kembali laknat itu kepada dia. Dia ni antara yang mungkin cuma dengar dari wong, belum cek-recek, belum tabayun, langsung dia melaknat, sementara dia belum tahu benar apakah memang orang itu pas untuk dilaknat sampai seperti itu. Maka untuk menjaga keselamatan dirinya, karena ada ancaman berdasarkan hadis Rasulullah kemarin, orang yang melaknat bukan pada tempatnya akan kembali kepada dia. Maka untuk menyelamatkan dirinya, ucapkan kalimat setelah dia melaknat tadi, mengatakan illa ayyakuna la yastahiq. Misalnya, ya Allah celaka kalau orang yang ngawi itu, kalau memang dia ngawikannya, kalau memang dia ngawikannya, kalau memang mereka yang melakukan itu. Artinya kalau tidak, kita tidak melaknat dia, maka tidak kembali kepada kita. Kalau memang mereka tidak pantas untuk dilaknat, ya Allah, janganlah itu terjadi. Jadi kita menyelamatkan diri kita dengan ucapan seperti itu. Ya Allah, hancurkanlah mereka yang telah menghancurkan umat ini kalau memang mereka yang melakukannya. Ada ucapan seperti itu. Jadi kalau memang ternyata tidak, mereka bukan yang kita sangka tadi, melakukannya bukan mereka, maka tidak kembali ke kita. Karena ada taklid di belakang ucapan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang yang suka melaknat. Banyak ya, kadang-kadang kucing dilaknat, gagal maling, iwa asin sepotong dilaknat. Masya Allah. Ya, termasuk laknat itu ucapan-ucapan kotor dengan menyamakan manusia dengan binatang. Anjing kau, babi kau, astagfirullah. Itu sudah na'udzubillah yang seperti itu. Nastaghfirullah, na'udzubillah. Faslun wa yajuzu lil amr li'amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa kullu mu'addibin ay yaqula liman yuhatibuhu fi dhalika al-amr waylak aw ya dha'if al-hal aw ya qalil an-nadhar li nafsihi wa ya zalim nafsahu wa ma ashbaha dhalika bihaitsu la yatajawaz ila al-kadhib. Di sini menjelaskan kepada kita, boleh bagi seorang yang memang punya tugas, sebagai pendidik, sebagai pengasuh, sebagai penegak hukum, nahi munkar, amar ma'ruf, ketika menghadapi orang-orang yang sulit untuk diarahkan, tak mau untuk dididik, tak mau menerima untuk dijelaskan agar dia paham dia salah, dengan ucapan bahasa kita, oi tekak, oi Ahmad kau ni. Setelah dijelaskan, dia tahu tak boleh tutu, tak bagus, kau tu masih kecil, masih juga oi Ahmad. Bukan laknat itu, bukan ledakan, tapi itu boleh karena kita sudah berusaha mengajarkan dia, mendidik dia, masih juga oi tekak, oi hati keras, ucapan macam itu kadang-kadang itu boleh kalau memang kita ni sebagai, bukan cuma cacian, bukan, kita ni yang didik, ngajari, ngelogoskan. Wong ini kalau dia ada cik itu kan gai tambang macam kita, oi wong tak tahu diri, orang yang tak tahu diri, ya qalilun nazar li nafsi, orang yang tak tahu harga dirinya, orang yang tak punya harga di ya katik malu, orang katik malu, gai tambang macam kita. Kita bukan ngatoi, tapi itu untuk, sekali lagi jangan salah, ini bukan untuk kita ngatoi orang, bagi orang yang sedang mendidik atau dia seorang yang ditugaskan nahi munkar, amar ma'ruf. Dia sudah berusaha tapi orang ini tak mau juga untuk diarahkan, tak mau dibimbing, tak mau diajak, sampai terucap, sekali lagi ini jawaz ya, boleh, bukan berarti disunnahkan. Artinya kalau itu keluar dari seorang guru misal, mengucapkan seperti itu kalimat kepada anaknya, muridnya, murid tadi bergendang, guru lagi nulis bergendang, ya pas noleh diam, dimainin aku tadi, payah berhentilah, ya sampai main lagi di kolak, ayo keluar kalimat guru tadi itu, ya dengan kalimat seperti tadi misalnya, apalah kalimat itu yang sifatnya membuat budak ini terdiam, tak lagi bergendang dia.
Ataulah kalimat oi celaka kau. Itu seperti itu kan laknat namanya. Nah, kalau memang seperti itu ditegur masih juga keluar kalimat itu boleh-boleh saja. Ya, sehingga setelah itu diam budak tadi itu. Ya. Diam, buang lagi ceramah, diam. Masih ngoceh. Diam, masih ngoceh. Oi ahmak. Ahmak tuh dia bodoh tapi tekak. Ahmak. Itu bahasa Arab juga, ya. Woi, gai tambeng. Ngapa? Lah sudah dilarang, jangan masuk, banyak orang betina. Masih. Woi, banyak betina itu tuh lewat tempat lain be. Masih juga. Woi, gai tambeng. Gai gedek gitu. Woi, katik malu. Nah, seperti itu boleh. Itu seperti itu boleh dengan tujuan nahi mungkar tadi. Tapi bukan berarti langsung seperti itu. Setelah kita coba dengan cara yang baik, tidak pacak juga pas dia mau tambang baru. Tak kalah lewat lagi dia. Setelah ditegur dengan ucapan seperti itu baru berhenti dia. Woi, tomak. Woi, bagi-bagi makan jangan dihabisi. Masih banyak belum makan. Selop makan lagi. Woi, rakus. Diam baru. Nah, ini ucapan kan sebenarnya kasar kotor, tapi untuk nahi mungkar boleh. Setelah kita tegur, jangan pikir ke orang lain belum makan banyak. Dikit lagi, masih lagi lep. Tegal ke masih juga. Oi rakus, oi serakok. Atau dengan apalah yang sifatnya membuat dia tadi terdiam, boleh. Sekali lagi ini boleh, bukan berarti sesuatu yang dianjurkan. La ilaha illallah. Au ya qalil nazar nafsi, orang yang tak tahu diri maknanya itu. Orang yang tak tahu diri, tak tahu terima kasih, tak punya harga diri, rendah akhlak. Wa ma asbadalika, dan yang lain seperti itu. Bahitu la yatajawaz ila kadzib, yang penting jangan sampai ucapan kita tadi tidak ada pada diri dia. Memang itu yang kenyataan yang ada. Wa la yakunu fihi lafdzul ghadab, dan juga bukan satu sifatnya tuduhan. Bukan satu tuduhan tapi memang ada niat. Sarihan kana au kinayah, baik secara langsung ataupun secara kinayah. Au ta'rid walau kana sadiqan fi dzalik. Wa inna ma yajuzu ma qaddamna, itu boleh seperti yang kami ucapkan tadi. Wa yakunu al-gharad minhu ta'dib wa zajat, tujuan bukan menghinakan, tujuan bukan untuk melaknat tapi untuk memberikan peringatan, teguran. Karena secara lembut tak pacak diingatkan masih tak nurut, akhirnya dengan cara seperti itu baru diam dia. Warawina fi sahih Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasukul badanah faqala irkabha faqala innaha badanah qala irkabha qala innaha badanah qala fi tsalis irkabha wailak. Rasulullah melihat ada seorang menuntun onto plesteran keledai. Jenis bukan onto yang gagah, bukan, tapi pacak ditunggangi, bisa digunakan untuk sebagai kendaraan. Ini orang tidak naik, ditontonnya baik. Nabi ngomong, fulan irkabha, tunggangi, naik, kata Nabi. Ngomong deh, ini badanah, kata dia. Nama jenis binatang bukan jamal, badanah, panggilan untuk plesteran antara onto dengan keledai tadi itu. Ini badanah. Nabi yang ngomong. Naik, kata Nabi, ini badanah. Sampai Nabi itu menegur dia dengan keras. Naik, ngerti tak? Di bahasa kita ngerti tak? Baru dia tadi itu wailak itu bahasa itu kecaman lah, kecaman, wailak, kecaman untuk orang yang melakukan suatu keburukan, kesalahan. Taib. Jadi dia omongin sekali dak nurut, tekak. Dua kali masih lagi dengan benar, ini badanah ya Rasulullah. Naik, ini badanah ya Rasulullah. Oi tekak di bahasa kita. Kalau bahasa kita, oi tekak, naik. Wailak. Macam apa kau ni? Tak nurut. Ucapan seperti itu boleh. Warawina fi sahihima, dalam riwayat Bukhari Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah. Ya Rabb ighfir lana warhamna. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Rasulullah Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita kepada kita, qala baina nahnu inda Rasulillah, ketika kami bersama Rasulullah. Waktu itu pulang dari satu perperangan. Rasulullah sedang membagikan harta rampasan perang.
wa huwa yaqsimu qasman. Waktu itu Rasulullah sedang membagikan rampasan perang tadi. Ya Rasulullah, yang paling tahu, yang paling adil, yang paling bijak Rasulullah. Nah, kadang-kadang ini juga hati-hati. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua kita atau guru kita atau kawan kita atau orang yang ditugasi untuk membagi. Lalu kita lihat caknya tidak adil ini. Jangan langsung, oh yang adil lagi gitu. Jangan langsung itu terobos ngomong macam ceplos. Tabayun dulu. Tabayun dulu. Jadi bahasa kamu recheck dulu, ngapa si fulan nunjuk lebih, si fulan ngapa tu kebalik ngawat kantong, cuma sekantong. Jangan langsung kita ngomong dak adil. Boleh jadi 3 kantong bukan untuk dia, 2 kok untuk orang tidak pacak datang dititipkan ke dia. Ya, atau dengan apa yang kita tidak tahu. Jadi jangan cepat-cepat kita ceroboh langsung memvonis orang itu berbuat salah atau berbuat tidak adil. Nah, ini terjadi pada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW sedang membagikan bagian rampasan perang, ya dengan cara Rasulullah. Ada yang ninjuk Rasulullah 10, ada yang ninjuk Rasulullah 5, ada yang ninjuk Rasulullah 15, ada yang ninjuk 30, ada yang ninjuk 100. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Sehingga ada seorang yang tidak bisa menahan dirinya dan dia lupa siapa itu yang membagikan, sampai dia ngomong dengan ungkapan, ya Rasulullah adil, ya Rasulullah yang adil lagi. Kita sama abah kita biar abah kita, walaupun seandainya memang salah lagi gitu, tak nerima, bang aja gitu. Atau guru atau seorang yang dipanuti atau orang yang diamanati untuk membagi. Kita nyeletuk macam itu. Pak RT suruh bagikan sembako misalnya. Ada yang ngomong, Pak RT yang adil bagi itu. Sisip berkocok gitu. Lain kalau kita memang nak negau dia tadi berbuat curang, bukan macam itu caranya. Yang pertama yang paling tepat lakukan doa dulu biar dia selamat tidak melakukan kecurangan. Ya Allah berikan amanah pada orang ini agar dia bersikap adil. Ini Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW ketika mendengar orang itu mengatakan wailak, sebenarnya celaka kau kata Nabi. Kalau aku ini tidak adil, siapa lagi yang nak negakkan keadilan? Kalau bukan aku, siapa lagi yang bakal negakkan dan menjalankan keadilan ini? Kau tak percaya sama aku, seakan-akan aku ini Rasulullah. Nabi bukan tersinggung dengan pribadi beliau, tapi Nabi sebagai sosok, sebagai Rasul. Dia pun manggil bukan ya Muhammad adil, tapi ya Rasulullah adil. Tahu benar dia, yang dihitabnya, yang diajak ngomong adalah Rasulullah. Sampai dia ngomong seperti itu. Rajulun min Bani Tamim, seorang yang bernama di sini disebut wa huwa qasamul hadid. Waktu itu Rasul sedang membagikan rampasan perang. Atahudul Khuwaidrah, seorang bernama Dzul Khuwaidrah dari Bani Tamim. Rajulun min Bani Tamim, mungkin wallahu a'lam ini orang ada kenifakan, barangkali ada kemunafikan pada dirinya sehingga dia mencari-cari celah untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasul sedang membagikan depan orang banyak, dia ngomong seperti itu, ya Rasulullah adil. Faqala Rasulullah SAW wailak wa man ya'dil idza lam adil. Celaka kau, kalau aku tidak adil, siapa yang bakal berbuat adil? Nanti tidak usah diajari, tidak usah ditanya masalah itu. Tak bakal Rasulullah melakukan satu kesalahan. Apalagi Rasulullah maksum. Ya sama guru kita beda, boleh sama orang sudah ditunjuk, orang sudah kita pula nunjuk dia, milih dia untuk melakukan pembagian tadi. Sudah. Jangan kita nak berkomentar ini dan itu. Apalagi orang yang diajak ngomong singgung, sudah kawin kalah kamu. Kawin kalah kamu. Ajulah. Coba. Kita kalah bingungan. Tak lama lagi nak kauban. Tak daging tadi nak mulai banyak yang kritik. Itu ngapa banyak tulang tu. Itu ngapa tunjuk gaji. Uang tu dewek ngomong sama aku minta tulang. Kita tak tahu kan. Yang lain kita tak ada. Itu ngapa banyak dia. Itu tu orang tukang sate babat. Dia minta banyak ini babat. Jadi diam bela. Diam. Jangan suzon, jaga mulut. Nah, kalau tak galak, kalau kita lemah, modal cepat sekali hati kita ni berkomentar, apalagi sampai mulut terucap. Kalau sudah hati ada suuzon, jangan diucapkan. Kalau sudah diucapkan, 2 dosa kita kena. Apalagi kalaupun itu pun benar, tetap dosa kita. Apalagi kalau itu salah. Nah, kalau yang ada macam itu, tak usah melok nyingok, tak usah melok nonton, sehingga tak banyak komentar.
Tayyib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Warawina fi sahih Muslim an Adi bin Hatim radhiyallahu an. Riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih dari sahabat Rasulullah Adi bin Hatim radhiyallahu an. Beliau menyebutkan anna rajulan khataba inda Rasulullah SAW faqala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Wa qala Rasulullah SAW bi'sal khatib anta qul wa man ya'sillaha wa rasulah. Jadi waktu itu ada orang berceramah di hadapan Rasulullah, berceramah di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat. Orang ini menggunakan bahasa yang tidak disukai oleh Rasulullah karena kurang adab. Masalah adab ini ikhwan, boleh jadi menurut kita yang kurang paham adab biasa baik, tapi orang yang ngerti sensitif dengan adab, dia akan protes. Macam kalau kita ketemu wong lamo, kalau kita nih contoh nih, akhwat nih banyak, hati-hati. Kamu punya mertua wong yang memang cara lamo, pas kamu melok nyugon ke nagok pingin salah, dikomentarinya itu jangan macam itu caranya. Menurut kita ketik masalah, tapi menurut dia ada masalah itu. Tutup itu jangan macam itu, megang cangkir jangan macam itu, bingung gitu. Padahal kita juga tak ketik masalah, tapi menurut mereka itu ada masalah. Nuang ke caranya ini semuanya ada adab, ada etika. Nah, cuma di sini masalahnya masalah adab, bukan cuma etika, bukan cuma adat, bukan cuma adat. Pernah kita di talim itu, jadi memang mereka subhanallah berpegang teguh dengan adat yang mana hampir semua adat talim itu berhubungan dengan sunnah Rasulullah. Jadi kita yang orang awam ini belum tahu, kadang-kadang bingung juga ngapa Habib itu marah. Jadi suatu hari lagi hataman Quran, lagi maca dari wadduha wal a'udzu bisyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Maca kalau bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza, selesai masuk surat alam nasyrah, selesai wattin, waktu wattin selagi dibaca tukang magi ke gahwa mentu. Bukan masalah dia magi ke wong sedang baca ini, tapi waktunya itu kurang tepat. Pas buka tukang gahwa mentu ini, langsung yang Habib yang saya munsibnya tadi yang memimpin majelis itu langsung menunjuk teguran yang cukup keras. Terkejut dia. Masuk kali. Sudah selesai, orang nanya ngapo Bib? Itu menyalahi adat. Adat kita tidak akan mentu gahwa kecuali setelah selesai macam surah Al-Qalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngapo dari mana? Tak kata adatnya itu mana pernah Rasulullah, ini termasuk bid'ah yang suatu yang boleh. Mana pernah Rasulullah maca Quran sambil magi ke kopi? Wala sahabat wala tabi'in, tapi salaf melakukan itu. Ya macam kita sekarang ada acara maulid dan magi ke banyu magi apa kan? Nah kita kadang-kadang ketika mentu ke makanan bukan tepat waktu tegur oleh ustaz. Oke, ngapa? Oh lagi doa. Nah ini wajar kan dari segi adab. Nah ini ternyata ada ilmu tadi ikhwan. Ternyata ada ilmu. Yang lain juga ketika tukang gahwa tadi mentu sempat agak tak ada ilmu kan yang siban-siban Habib-Habib itu. Cuma yang punya majlis tadi yang berani negur. Ternyata apa? Kalau di situ ada masalah hukum fikih berlaku. Ada masalah hukum fikih yang berlaku walaupun orang tarim tidak menjalankan itu. Dalam arti ini khilaf mazhab. Kalau uang sudah diunjuk kopi itu dimasak pakai api. Uang minum menurut mazhab selain Syafi'i bisa batal wudu. Di antara yang membatalkan wudu itu makan minum dari bahan yang dimasak. Itu termasuk juga godim daripada mazhab Syafi'i. Itu tidak dipakai, tapi hukum itu ada dan dihormati oleh mereka. Makan minum gitu kan biasa, habis makan pempek, makan mutabak, komat semua yang langsung baik. Katik cerita. Ya, cuma modal kumu. Namun ada dalam hukum fikih yang menghukumkan termasuk yang membatalkan wudu itu kalau kita makan minum dari sesuatu yang dimasak pakai api. Nah, gahwa tadi dimasak pakai api. Hubungannya kemana? Nah, ini kita perlu pahami. Ya, dulu kami tak paham, bingung juga. Ngapa? Baca Quran dengan hafalan tanpa wudu boleh-boleh kalau itu batal. Bukan masalah itu. Masalahnya sebentar lagi kalau belum dibaca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, belum dibagi ke gahwa, orang tidak akan diadapun satu pun dia hukumkan batal wudu. Sehingga mereka bisa sujud tilawah. Tapi kalau kamu sudah mentuk ke gahwa, lah minum kopi itu batal wudu menurut pendapat orang sana.
Walaupun orang talim sendiri tidak memakai pendapat itu, tapi menghormati hukum. Menghormati hukum. Barangkali ada orang yang pengen jalankan hukum tersebut, tapi kita tidak ya. Kalau kita ini memakai pendapat Imam Syafi'i Gaul Jadid, bahwasanya makan minum dari yang dimasak itu tidak membatalkan wudu, tapi hukum itu ada yang mengatakan bahwasanya makan minum dari sesuatu yang dimasak dengan api itu bisa membatalkan wudu. Ada landasan hadisnya, tidak sembarang. Nah, jadi ternyata nyambungnya ke situ, bukan cuma masalah adat, bukan cuma masalah adab. Faham tuh? Jadi ada hukum yang berlaku di situ. Oh, baru ngerti kita. Ternyata subhanallah. Jadi apapun adat di tarim itu ada landasan hukumnya juga. Walaupun itu adat. Taib. Nah, di sini masalah adat. Rasul menegur seseorang. Mungkin orang ini juga mungkin dipandang Rasulullah, Rasul lebih paham dari kita. Jangan pernah terlintas suatu keburukan, lintasan apapun terhadap Rasulullah, apalagi jangan Rasulullah kepada guru kita, pada ulama, para solihin pun jangan jagoin hati kita. Jangan sampai ada lintasan khawatir apalagi kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah mungkin tahu wong ini kalau ceramahnya dengan keadaan, mungkin dengan kesombongan, ya dengan apalah, sehingga wong ini waktu dia berceramah di depan Rasulullah, dia menyampaikan sesuatu yang baik tapi tidak dengan adab. Apa kesalahannya di sini kita lihat. Jadi ada seorang kata Adi bin Hatim, anna rajulan khatabah, menyampaikan pidato, menyampaikan ceramah di hadapan sahabat, dan di situ ada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Siapa yang mengikuti, patuh dengan perintah Allah dan Rasul, maka orang itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan. Lalu dia mengatakan dengan kalimat yang sebaliknya, wa man ya'sihima faqad ghawa. Dan siapa yang melanggar perintah Allah dan Rasul, tapi dia tidak ngomong Allah wa Rasul, tidak sebutnya, digantikan dengan domir. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka itu mendapat petunjuk. Dan siapa yang melanggar keduanya, dia tidak nyebut melanggar perintah Allah dan Rasul, tidak mau nyebut melapaskan Allah wa Rasul itu, sehingga ditegur oleh Rasulullah SAW. Ini sedang menunjukkan ada ya tidak tepat, ya seakan ada kesombongan. Macam kita berceramah, kami yang muda, depan banyak sebe. Jadi kamu itu harus menjalankan syariat Nabi. Kamu, yang tua kan, depan kau jangan dikamukan. Pakai kalimat kita. Jadi kita harus menjalankan sunnah Rasulullah. Jangan kalian melalaikan sunnah Nabi. Kalau yang ceramah ni Habib tua, kiai tua, yang duduk dengan budak muda kalau pantas. Tapi kalau yang ceramah budak muda, yang duduk banyak orang tua, kalian harus mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Kalian jangan melalaikan ruang tepahat. Yang paling afdal kita melok, kita sama yang muda-muda melok kalau. Nah, ini kalimat ucapan ini juga harus kita perhatikan. Ya, kadang-kadang kalau yang baru-baru balik dari pondok, dari hadapun, mungkin kami juga pernah awal-awal tu ada salah mengucapkan. Nah, perlu diingatkan, jangan langsung diponis, tak bagus ceramahnya. Ya, budak baru turun, jam terbang masih endep, dia ajari. Nah, orang itu mengucapkan seperti itu. Rasulullah ada di depan dia. Jadi dia ngomong, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka orang tersebut mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang melanggar keduanya, apalah salahnya ngomong melanggar aturan Allah dan Rasul, melanggar keduanya, dia ngomong pakai domir, dibakikannya la ilaha illallah wa man ya'sihima faqad ghawa, maka orang itu akan binasa atau celaka. Faqala Rasulullah SAW, bi'sal khatib anta, penceramah yang buruk tu kau, kata Nabi. Penceramah yang buruk adalah kau. Ngapa? Apa solidnya ucap nyebut nama Allah wa Rasul. Makanya ikhwan perlu dipelajari juga dalam rukun khutbah. Ya, walaupun ini ada khilaf, salawat tak boleh pakai domir. Dalam hukum khutbah itu harus pakai menyebut nama Rasulullah, walaupun itu khilaf. Ya, ada yang membolehkan, tapi muktamad indana ulama kita, kiai-kiai kita Palembang dari dulu sampai sekarang, kalau khatib itu berkhutbah, salawatnya tak pakai nyebut nama Nabi atau salah satu sifat Nabi dan nama Nabi, cuma pakai domir dianggap tidak sah. Rukun khutbahnya tidak terpenuhi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi, ya Allah salawatlah engkau kepadanya dan kepada keluarganya. Sebutkan nama Nabi itu. Tak cukup seperti itu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, panjang, tapi tak nyebutkan nama Nabi.
harus sebutkan Allahumma salli alal Mukhtar, Allahumma salli alal Mujtaba, Allahumma salli alal Mustafa, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli Ahmad wa ala alihi wa sahbihi. Sebutkan nama Rasul itu. Hati-hati kalau kamu yang nak khutbah, ikhwan, jangan asal maju be, suruh orang maju. Majulah, kau tu kan budak majelis. Ya kalau belum paham, belum menguasai, jangan. Ini masalah yang berat, apalagi Jumatan. Tanggung jawab, uang 100, 200 belakang ente. Nah, hati-hati. Taib, ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi Rasul sampai melihat orang itu, mungkin ya banyak sebabnya, kita tidak tahu, kita tidak hadir saat itu ya. Mungkin hadis ini menjelaskan panjang, mungkin orang itu dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Nabi ada di situ dikatakan ya, tidak pantas. Penceramah yang paling buruk kau, kata Nabi. Penceramah yang tidak bagus itu seperti kau. Kul, katakan, wa man ya'sillaha wa rasulah. Ucapkan siapa yang bermaksiat melanggar syariat Allah dan Rasul. Sebutkan nama itu, Allah wa Rasul. Jangan nya, keduanya. Tidak pantas seperti itu. La ilaha illallah. Macam kita ngomong guru-guru kita doakan mudah-mudahan mereka guru-guru kita mereka mana pantas beliau ya, pakai kalimat yang pantas. La ilaha illallah. Terakhir hadis yang kita baca di sini. Warawina fi sahih Muslim aidan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna 'abdan li Hatib radhiyallahu anhu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku Hatiban. Faqala ya Rasulullah la yadkhulanna Hatibun nar. Faqala Rasulullah kadzabta la yadkhuluha fa innahu syahida Badran wa Hudaybiyah. Seorang budak ini budak bermasalah, hamba sahaya. Dia ini pemiliknya namanya Hatib, ya, nama lengkapnya Hatib bin Abi Yalta'ah. Ya, Hatib bin Abi Yalta'ah. Hatib ini orang baik, sahabat Rasulullah. Nah, dia punya pembantu, dia punya budak ini mungkin rewel atau malas atau apa, walhasil sering dimarah oleh pemiliknya tadi itu. Akhirnya budak ini datang kepada Rasulullah SAW, curhat, tapi memvonis pengen biar Nabi melok nyala ke majikannya. Panjang lebar dia cerita sama Nabi, didengar ke Nabi, lalu orang itu ngomong kepada Rasulullah, yashku Hatiban, ya, mengeluhkan tentang majikannya bersama yang bernama Hatib bin Abi Yalta'ah. Setelah panjang lebar lalu ngomong, ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatibun nar. Ya Rasulullah, Hatib itu masuk neraka Rasulullah. Jadi ya, minta dia ke. Kenapa? Menurut dia Hatib itu jahat, berbuat dolim, buat bla 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 bla. Sedangkan Nabi tahu Hatib tidak seperti itu, dan Nabi pun tahu kedudukan Hatib itu. Nabi mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, kata Nabi. Engkau berdusta, la yadkhuluha, dia tidak akan pernah masuk neraka, kata Rasulullah. Dia tidak akan pernah masuk neraka. Fa innahu, kenapa? Fa innahu, beliau adalah syahid al-Badar, orang yang ikut dalam perang Badar, wa Hudaybiyah, dan juga ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Orang yang ikut di hari tempat tersebut sudah dijamin oleh Allah tidak bakal masuk neraka. Ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu taala wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyal habaib hubabat hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tip, ambil keberkahan yang mengat waktu maghrib jam 6 lewat sedikit. Anda bacakan satu cerita dari kitab ini, Matalul Badrain fi Huququl Walidain lil Imam Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Kita buka halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Ini maaf kami langkakan ngambil cerita yang mungkin bisa kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna Daud alaihissalam qara'a yawman fi Zabur faragga qalbuhu inda qira'atihi faqala laysa fid dunya a'bada minni
fa'auhallahu ilaihi as'adu ila jabal kadzali tara rajulan dzira'an ya'buduni 700 sanah. Diceritakan bahwa Nabi Allah Daud alaihi salam beliau membaca Zabur, membaca kitab Zabur, dan dia merasakan kenikmatan yang luar biasa dan merasakan kedekatan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia merasakan dialah hamba Allah, beliaulah Nabi Daud itu adalah hamba Allah yang paling dekat sama Allah, yang paling hebat beribadah kepada Allah. Ini pernah terjadi juga pada Nabi Musa yang ngerasa paling alim, ya, hanya ditegur oleh Allah, ada hamba yang lebih alim dari kau, Nabi Allah Khidir. Nah, Nabi Allah Daud mengalami hal yang sama, sehingga perasaan di hati Nabi Daud, tidak ada hamba yang paling menghambakan diri kepada Allah melebihi dirinya. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud untuk as'ada ilal jabal, untuk naik suatu gunung untuk berjumpa dengan seorang laki-laki, yang orang laki-laki tersebut ternyata ya'buduni, kata Allah, dia telah menghambakan dirinya kepadaku 700 tahun. 700 tahun lamanya menghambakan diri kepada Allah, ibadah, dan ibadahnya bukan sembarang ibadah, tapi benar-benar dengan hati yang rasa takut, rasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 700 sana wa ya'tadhiru min dhanbi fa'alahu wa laysa bidhanbin indi, dan dia setiap saat selalu minta ampun sama Allah selama 700 tahun tadi atas dosa yang dia ngerasa dia lakukan, padahal Allah ngomong dia tidak punya dosa sebenarnya sama aku. Dia sebenarnya tidak punya suatu dosa atau kesalahan, cuma dia ngerasa perasaan dia punya dosa. Dosanya bukan sama Allah, tapi dosa sama umiknya. Itu pun perasaan dia. Apa kejadiannya? Di sini diceritakan. Walaysa bidhanbin inni wa dzalika annahu marra yawman 'ala as-satah wa kanat walidatuhu tahta as-satah fa asabaha syai'an min at-turab min mashihi wa annahu a'bada minka fa adhhaba ilayhi wa basyara bil maghfirah minni fa dhahaba Daud alaihi salam ila al-jabal. Apa dosa itu? Diceritakan. Nah, ini kalau kita ngukur di kita, ya, seorang laki-laki ini merasa dia punya dosa besar yang di hadapan Allah, gara-gara suatu hari dia pernah naik pucuk rumahnya, lantai 2, umiknya ada di bawah, dan dia waktu berjalan itu dia punya perasaan, ya Allah, aku berjalan mungkin ada debu-debu kotoran lantai rumah ini jatuh kena umi aku. Itu cuma perasaan dia. Karena dia berjalan di lantai pucuk macam kita lah, pucuk umi ada di bawah, ada terpikir macam itu. Bergenjar lagi ada gitu pucuk. Ya. Nah, ini saking dia tadi itu, pas dia tahu, dia tak tahu kalau ada uminya. Pas dia tahu ternyata ada uminya, langsung pikir, Allah, yang besar dosa aku. Mungkin aku waktu berjalan tadi ada debu-debu dari pucuk ini nampak kena umi. Dari situlah dia ngerasa punya dosa yang besar. Wa kanat walidatu tahta satah fa asabaha syai' min at-turab min mashihi wa annahu a'bud minka. Wahai Daud, itu orang lebih hebat ibadahnya dari kau, yang lebih hebat ibadahnya. Fadhhab ilaih, maka pergilah engkau temui dia, wabasyirhu, dan sampaikan kepada dia kabar gembira kalau aku telah mengampunkan dosanya. Walaupun dia sebenarnya tidak punya dosa, kata Allah, sebenarnya tidak punya dosa. Fadhahaba Daud alaihissalam ila jabal wa idza rajulun nakhif jiddan, maka naiklah Nabi Allah Daud ke atas gunung dan berjumpa dengan seorang laki-laki yang dalam keadaan kurus, qad dhahara 'azamahu, sampai tulang belulangnya nampak, min ibadah wa ra'ahu muharraman bis salati falamma faraga, ketika dia datang sampai situ melihat ini orang sedang solat. Begitu Nabi Daud masuk, dia dengan kata takbir Allahu Akbar, sehingga Nabi Allah Daud memperhatikan untuk ibadah, begitu hebat ibadahnya. Dan Nabi Daud menunggu sampai selesai orang itu ibadah, lalu Nabi Daud mengucapkan salam. Ya, faqala lahu man anta, setelah itu falamma faraga sallama Daud alaihi faradda alaihi salam, lalu Nabi Daud mengucapkan salam dan dijawab salam Nabi Daud. Singkat cerita, waraddat alaika salam lamma waqa'a minka min az-zillah wa tafarragta bis-su'ud fil jabal wa lam tastaghfirullah fa wallahi laqad marartu ala satah. Lalu dia cerita kepada Nabi Daud, aku ni punya dosa, katanya, engkau istighfarkan aku, mintakan aku ampun kepada Allah, dan aku ni berbuat dosa lagi sama kau, seakan-akan kau tahan naik ke pucuk gunung untuk jumpa sama aku. Apa dosa kau, kata Nabi Allah? Maka dia cerita, wa marartu ala satah, aku pernah naik satah. Orang Palembang juga zaman kita menyebut dak pucuk tu namanya satah. Memang bahasa Arab satah, dak bagian pucuk satah.
Marartu ala satah fakanat walidati tahtahu, ummi aku ada di bawah, fanazal alaihi syai'un min turab, maka di situ waktu aku berjalan di pojok tu ada debu kotoran tanah, masalah kan dari tanah zaman dulu ya, jatuh mengenai ummi aku, min turab satah alladhi amsha alaihi fa kharajat waliya, maka fa kharajtu wali 700 sanah, dan aku akhirnya bertobat atas kesalahanku itu, aku melakukan ibadah selama 700 tahun. Falam adri asakhata alayya amradiyah. Aku tak tahu dengan ibadah aku menghambakan diri bertobat kepada Allah 700 tahun ini, apakah umi aku sudah ridha atau belum. Cuma gara-gara itu, dan itu pun ternyata tidak terjadi. Dia cuma punya zon. Memang pas dia turun sudah lama dia nak ada umi tadi. Oh berarti Allah aku di pojok, umi ada di bawah, mungkin umi kena rontokan tanah dari aku berjalan di pojok, padahal itu tidak terjadi. Askhataha aliyya am radiyah wa ma dzalika wa ma dzal astaghfirullah lidzanni anha sakhatu, maka dari itu aku beristighfar minta ampun sama Allah dan mengharap agar umiku tidak murka kepadaku, dan Allah pun tidak murka dengan murkanya umiku. Liyardiya rabbi anni wa tarda anni walidati wa ana ala dzalika 700 sanah la atafarragh lil akal wala li syarab makhafatan adabullah ta'ala. Dan selama 700 ini aku tidak pernah mencari makan dan minum, aku hidup dengan tanpa memikirkan makan minum. Terus aku ibadah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, Nabi Allah Daud saat itu ibadah hebat, tapi makan masih, minum masih. Tapi orang ini subhanallah, dan ini demi Allah kehidupan, bisa hidup tanpa makan dan minum. Kenapa? Karena dia takut keluar itu, takut dia kena azab dari Allah. Saking keluar dari tempat ibadah takut kena azab. Sakingnya tadi dia tak sempat nyari makan dan minum, dia terus ibadah 700 tahun namanya. Lalu faqad mana'atni min al-ibadah faqala lahu anna Allah, lalu Nabi Allah menyampaikan kabar gembira, anna Allah ba'athani ilaik, sungguh aku ini diutus Allah untuk menemuimu, li ukhbiruka, untuk menyampaikan kepadamu, annahu, sesungguhnya Allah ghafara laka, Allah telah mengampunkan dosamu, wa huwa radin anka, dan Allah ridha kepadamu, wa inna walidataka kharajat minad dunya, dan ummimu telah wafat, ummimu telah wafat, wa hiya radiyah, dan ummimu ridha kepadamu, anka wa anha lam takun tahta satah, sesungguhnya waktu kau ada di pojok itu ummi kau lagi tak ada di bawah. Cuma kau lihat umi kau tadi ada di bawah waktu kau ada di pojok. Ini cuma zannya dia. Saking itu, samping takutnya seperti itu. Alladzi masyaita alaihi wa lam yusibha turab, dan tidak ada satu pun debu yang kena pada dirinya karena engkau berjalan di pojok, karena umi sudah ada di bawah. Falamma sami'a rajulun dzalika, ketika dia dengar itu langsung dia gembira luar biasa. Allah ngampuni, uminya pun meridha kepada dia, dan memang kejadian itu ternyata tidak terjadi. Setelah itu dia beribadah 700 tahun untuk taubat. Karena masa sudah selesai, Allah sudah meridai, sudah memaafkan, dan apa yang dia sangka dosa itu tidak terjadi, ditambah lagi Allah menyampaikan uminya itu ridha kepada dia, maka dia berkata, falamma sami'a rajulun dzalika qala wallahi la uhibbul hayah ba'da hadha, demi Allah tak ada lagi keinginan untuk hidup buat aku setelah ini. Ya, kemarin aku pengen hidup untuk ibadah, untuk mengharap ridha Allah, ampunan dari Allah. Sekarang aku sudah dapatkan, maka tak ada lagi aku ingin untuk hidup. Fasajada, lalu dia sujud, dan dalam sujudnya dia ngomong, Rabbi aghbirni ilaik, ya Allah cabutlah nyawaku. Famata min sa'ati rahimahullah rahmatullah al-abrar, maka saat itu pun dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian luar biasa ya, sampai macam kita kita tak tahu lagi sudah ya, hak emak kita ambil, hak abang kita ambil, motor abang kita pakai, abang tahan gojek. La ilaha illallah. Ya, umi nak kondangan tak baca, ngapo suruh jaga anak, dia yang kondangan. Subhanallah. Oh ya, aku nak pergi kondangan. Udah lama umi tu sering juga kondangan. Tolong ni jaga budak-budak ni, aku pengen ni. Ya Allah, nak jadi apa? Yang kalau kita nak cerita ni luar biasa. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna wa annana ashrafna ala ladha وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا الله وعلى
آمين روحاني بوالدينا رب ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الأمم وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا حساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله والصحب عدالة في الصحب والحمد لله. فاتح بالقوة مسلم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح المنه الرسول صلى الله عليه وسلم اغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف كروبنا ويعفو سيئاتنا يكفر ذنوبنا الله ارزقنا التقوى والاستقامة الله يشفي مرضانا خصوصا من أوصل الشفاء شريف الشفاء بنت